Hello dear students, let us move to the next part of plant kingdom, and in this chapter now you are studying about bryophytes. The bryophytes are amphibians of plant kingdom because even though they grow on the land but dependent on water for reproduction, particularly sexual reproduction, hence they are called amphibians of the plant kingdom. The plant body of the bryophytes is gametophyte. It is haploid in nature, and the gametophyte is thallus. It does not contain any true root, stem or leaves. It contains the root-like, stem-like and leaf-like structures. Instead of root, the rhizoids are present, and they help in holding the plant body on the soil. Whatever the function is carried out by the root in the remaining plants or in other plants, the same function is carried out by rhizoids in case of bryophytes. The asexual reproduction takes place by fragmentation, and the sexual reproduction occurs with the help of water. The male sex organ of bryophytes is called antheridium, which produces antherozooids. Antherozooids are biflagellated and they reach the female gamete through the water or with the help of water. The female sex organ of bryophytes is called archegonium, and archegonium is a flask-shaped structure. It contains the female gamete, egg. So these are the things that I explained in the previous video. Now let us move to the next part of chapter. Antherozooids are released into the water from antheridium. At the time of sexual reproduction, what happens? ಏನಾಗ್ತದೆ bryophytes ಒಳಗೆ? Antheridium ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ antherozooids ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತವ? They are released into the water and they come in contact with archegonium. They swim in the water because they are biflagellated. Antherozooidಗಳಿಗೆ ಫ್ಲಜೆಲ್ಲಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ they show the motility. ಅವು ನೀರೊಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ they come in contact with the archegonium. What is that archegonium? Archegonium is a female sex organ of the bryophytes and it contains egg. An antherozooid fuses with the egg to produce the zygote. Even in the previous video I explained about this one. Whenever the male and female gametes and their nuclei fuse with each other, the resultant diploid product is called zygote. The gametes are haploid in nature. Haploid is represented by small n and diploid is represented by 2n. Single n anta represent ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು haploid ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ. 2n ಅಂತ represent ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ. Antherozooid fuses with the egg and resultant product of sexual reproduction is zygote. ಯಾವಾಗ antherozooid ಅದು ಎಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದಿರ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ zygote. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ the zygote is diploid structure. Zygote is a diploid structure because it is produced as a result of fusion between ಎದರ ನಡಬರ್ಕ antherozooid and egg. Antherozooid is also haploid. That means it contains single set of chromosomes. It is haploid in nature. Egg is also haploid in nature. N plus n ಆಯಿತು ಅಂದರೆ it will give rise to the formation of zygote, which is a diploid structure. Then important point, zygote do not undergo reduction division
ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ multicellular body called sporophyte, and look at the chromosomal number. The sporophyte is diploid in nature. Gametophyte ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೆನ್ನೆ? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ಎದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಝೈಗೋಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಥರೋಝೋವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್. ಎಂಥರೋಝೋವೈಡ್ ಒಳಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎನ್, ಎಗ್ ಒಳಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎನ್, ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸೇರ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಝೈಗೋಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? The sporophyte is not free living in bryophytes. This you have to remember with reference to competitive exam. Sporophyte free living alla. It is attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Sporophyte ಗೆ independent existence ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದ? ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಎದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್? It is a diploid structure developing from the zygote. ಇನ್ನು ಮುಂದಿದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ಮುಂದೆ ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಝೈಗೋಟಿಂದ ಈಗೇನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಯದ? ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಯದ. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದ? ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಝೈಗೋಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡೇ ಉಳ್ಕೋತದ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡೇ ಉಳ್ಕೋತದ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಮೈಟೋಸಿಸ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಆ ಸೆಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೋತದೆ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡೇ ಉಳಿತದ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡೇ ಉಳಿತದ. ಬಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇವಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ SMC ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಆ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಈಗ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ದೆ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟು ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದೆ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್. ಈ ಝೈಗೋಟಿಂದ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ದಿಂದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಒಳಗಿನ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದು? ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್
ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಈ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದಾಗ ದೇ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ in the life cycle of bryophytes, the two generations are observed. One is gametophytic generation and another is sporophytic generation. Gametophytic generation is dominant in the life cycle of bryophytes. Keep this in your mind. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಗಳ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಈ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸ್ in the life cycle of bryophytes because gametophyte is independent. It is green in color, it is able to undergo photosynthesis, it is preparing its food, therefore it is free living. But sporophyto free living illa. It is dependent on the gametophyte and attached to the gametophyte it is getting the nourishment from the gametophyte. Therefore bryophyteಗಳ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅದ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೇಸು ಅಥವಾ ಜನರೇಷನ್ನು ಯಾವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತದ? ದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ is the dominant phase in the life cycle of bryophytes. It alternates with the sporophyte. Gametophyte is haploid in nature. Sporophyte is diploid in nature. Gametophyte contains gamete producing structures and sporophyte contains spore producing structures. Remember, the sporophyte is developing from zygote and zygote is a diploid structure which is produced as a result of fertilization. And fertilization is nothing but fusion between male and female gametes along with their nuclei. So this is how the water is important or water plays important role in the sexual reproduction because without water gamete fusion ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ಗೆ amphibians, even though they are growing on the land but dependent on water for the purpose of fertilization, ಅವಕ್ಕೆ amphibians of plant kingdom ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then moving to the next one, the same thing here I have shown. This is archegonia, that is female reproductive structure. This is antheridium and ಈ antheridium ಒಳಗೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಎಂಥರೋಝೋವೈಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಎಂಥರೋಝೋವೈಡ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ದೆನ್ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. This is the schematic representation just to show how the fusion occur between male and female gametes. Then next one, importance of bryophytes. What is the economic importance of bryophytes? Whether they are important or not, let us discuss about importance of bryophytes. Some mosses provide food for herbaceous mammals and birds. What is this moss? Mosses are also the members of bryophytes. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಥರದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಇವಕ್ಕೆ ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮಾಸು ಭಾಳಷ್ಟು ಹರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಈ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಬರೀ ಸಸ್ಯಾನ ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್
The sphagnum is also a moss. Sphagnum ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟದ ಹೆಸರು. ಈ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ಮಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪೀಟ್. ಈ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ದಿಂದ ಪೀಟ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಯುವೆಲ್. ಆ ಪೀಟನ್ನು ಉರುವಲು ಫ್ಯುವೆಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ so that used as packing material for transshipment of living materials. ಈ ಪೀಟನ್ನು ಫ್ಯುವೆಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ಮನ್ನು ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಪೀಟನ್ನು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನೀರನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೀಗ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೀಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ and this is the plant sphagnum. It has got highest water holding capacity, high water holding capacity, so that it is used as packaging material. The mosses provide food for herbaceous mammals. Sphagnum, from the sphagnum the peat is produced, it is used as fuel. It has the water holding capacity, so that it is used as packaging material for transshipment of living material. Then another importance, they are ecologically important. ಯಾವು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸು, ನಾನು ನೆನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು. they are ecologically important because their role in the plant succession on bare rocks or soil. Mosses along with the lichens decompose the rock, making the substrate suitable for growth of higher plants. What it means? ಲೈಕೇನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ we have studied about the lichens in the second chapter. ಈ ಲೈಕೇನ್ಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೂವು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಆವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವು ಖಾಲಿ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೋತಾವೆ. ಆನ್ ದ ರಾಕ್, ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಯಾವುದರೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೀತದ ಅಥವಾ ಯಾವುದರೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತದ, ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಲೈಕೇನ್ಸ್. ಆ ಲೈಕೇನದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾಸಸ್ಸು, ದೇ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಕೇನ್ಸ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ದೇ ಪ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಕ್ಸೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ನೋಡಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ತಗ್ಗ ಆಗ್ಯದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡವ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಕೀನ್ಸ್ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ದೆನ್ ಸಿನ್ಸ್ mosses form dense mat on the soil, they can prevent soil erosion. ಈ ಮಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು, ದೇ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್. ಯಾವುದೇ ಮಾಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಗುಂಪಾಗಿ ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೋತದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಈ ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಕಾಣೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, it prevents soil erosion. Meaning of the soil erosion is ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸಾಯಿಲ್, ಆ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಲವತ್ತಾದಂಥ ಮಣ್ಣು ಗಾಳಿಗೂ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಬೈ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನೀರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಜನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ mosses. So this is about the importance of bryophytes. They act as food, or they are the food for herbaceous mammals and birds. Apart from that, the peat which is obtained from the sphagnum, it is used as fuel. It has a water holding capacity, so that it is used as packing material.
for the shipment of living materials. It plays important role in the plant succession along with the lichens and mosses. As they form the dense mat on the soil, they prevent the soil erosion. This is about the importance of bryophytes. Then moving to the next one, that is the types of bryophytes. The bryophytes are of two types, liverworts and mosses. Actually ಮೂರು ಟೈಪು, liverworts, hornworts and mosses. But whichever is given in the syllabus, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. Liverworts and mosses. This is the image of liverwort and this is the image of moss. So moss ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, wherever it grows, ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಬೆಳೀಲಿ, it forms a thick mat on the soil. ಇಡೀ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಜನನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, liverworts and mosses. So in the topic you have to study about both. ನೀವು liverworts ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, mosses ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ details of liverworts. The liverworts grow in moist, shady habitats. Not only liverworts, it is the character of all the bryophytes. Bryophytes inhabit moist and shady habitats. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥ ಕಡೆಗೇನೆ ಬೆಳಿತಾವೆ. The plant body of liverworts is thalloid. The image, background image, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಮೇಜು ಥ್ಯಾಲಸ್ಸನ್ನೇ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾಂಚಿಯಾ. ನಾವು ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ರೂಟ್ಸು, ಟ್ರೂ ಸ್ಟೆಮ್, ಟ್ರೂ ಲೀವ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾಂಚಿಯಾ. The thallus is dorsiventral and closely oppressed to the substrate. What it means? Here is the image. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಮಣ್ಣೂ ಅದಂತ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾರ್ಸಿವೆಂಟ್ರಲ್. ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಡಾರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಲ್. ಡಾರ್ಸಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ವೆಂಟ್ರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ liverwortsದು ಥ್ಯಾಲಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್, ಯಾವುದೇ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೀಟಲ್ ಲೀಫ್. ಈ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆನ ತಿನ್ನೋ ಅಂಥ ಎಲೆನ ನೀವು ಕೈಯೊಳಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಗಳು ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರೋ ಸರ್ಫೇಸು ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರೋ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆಫ್ liverworts. liverwortದ ಥ್ಯಾಲಸ್ಸಿಗೂ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಲೀಫಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀವ್ಸ್ ಥರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಾವ ಅಂಥವು ಸ್ಟೆಮ್ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ 2 ರೋ ಒಳಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ.
ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್. ಲೀಫಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್, ಅವು ಖರೇ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೀಫ್ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಸ್ಟೆಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli. ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ಸು ಒಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಥ್ಯಾಲಸ್, ಆರ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಿ ಬಂದದ, ಬಟ್ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ asexual reproduction in liverworts. One method is by the fragmentation and another is by the formation of specialized structures called gemmae. Gemmae is the plural term, gemma is the singular term. ಅಂದರೆ ಈ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗಂತಾನೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ? ಥ್ಯಾಲಸ್ದ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗಿದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಥರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಈಗೇನು ಟೀ ಕಪ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಥ್ಯಾಲಸ್ದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಥ್ಯಾಲಸ್ಸು. ಈ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯಾವ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟು ಸಿ. ಈ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವನ್ ದೀಸ್ ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಲೇ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇವನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್. ಸೊ ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ ಹೆಂಗವ? Gemmae are, plural term is gemmae, are green multicellular asexual buds which develop in small receptacles called gemma cups. ಈ ಗೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಅವ, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅವ, asexual buds ಎದ್ರೊಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವ? They develop in small receptacles called gemma cups, and these gemma cups are located on the thalli. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ, ಇವಕ್ಕೆ ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ? ಗೆಮ್ಮೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ the gemmae are present, and these gemmae are green multicellular and asexual buds. So let me show the image clearly. Look at this image. ಇದು ಕಪ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್. ಆ ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಕರೀತದ? ಗೆಮ್ಮಾ ಅಂತ ಕರೀತದ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟುಗೆದರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಮ್ಮೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಗೆಮ್ಮಾ ಇಂದ, ಅದು ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ಪಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್. ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ liverworts is taking place by fragmentation and also takes place with the help of specialized structures called gemmae or gemma. Gemmae are green multicellular asexual buds which develop inside the gemma cups, and gemma cups are located on the dorsal surface of thalli. ಅದು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಗೆಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಈ ಕಪ್ಪಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದೆ, ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಥ್ಯಾಲಸ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗೆಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್. ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು, ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತವೆ, ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಥ್ಯಾಲಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾವ, ದ್ಯಾಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಗೆಮ್ಮೆ. ಈ ಒಂದು ಗೆಮ್ಮ ಈ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಥ್ಯಾಲಸ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್
asexual reproduction in liverworts. Related to liverworts, the remaining points I will explain in the next video. Hope this is clear for you. Thank you.